स्वागत है जी तुहाडा सारियां भैणां दा और वीरां दा गुरमत क्लास विच। जिवें कि आप सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि असीं सारे वीर भैणां मिल के जपजी साहिब जी की पावन बाणी की विचार आरंभ की है। कल तक असां विचारिया सी मूल मंत्र एक ओंकार तो लैके गुरप्रसाद तक, जिस विच गुरुदेव पिता जी ने सानू समझाया है कि एक सर्व व्यापक परम सत्या जिस तरह ही उत्पत्ति, लैता, पालना और संचालन हुंदा है संसार का, जिस ते गुण ने, जिसका नाम होंद वाला है, जो करता है, जो पुरख यानी संसार के कण कण अंदर समाया हुआ है, जो निरभौ है, निर्वैर है, अकाल मूरत है यानी काल तो रहत हस्ती है, जूना तो परे है, सैभंग सुते प्रकाश है। ते ऐसे गुणा वाले प्रभु दे नाल जो साडा संबंध है वो गुरु की कृपा सदका गुरु के ज्ञान राही बनता है। हुण अगे जप बाणी का नाम है, इसका मूल मंत्र दे नाल संबंध नहीं, जप का संबंध थले बाणी दे नाल है। जप सिर्फ बाणी का नाम है। जप के अंदर दस्या गया है सानू कि असी किवें जिंदगी जीनी है, किवें उस प्रभु के अंदर अभेद होना है। जप के अंदर प्रभु की रजा बारे गल की गई है, प्रभु की सिफत सलाह सुननी, मननी, ज्ञान खंड, धर्म खंड, कर्म खंड, शर्म खंड और सानू जत पहारा तीरथ सुनियार वाले गुण दसे गए हैं। इत्थे सिद्ध पीर सुरनाथ की खबर दी है कि वो की ने। इस तो इलावा पौन पानी बैसंतर की गल की है, पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत, महत बारे सानू समझाया है, यानी मुकम्मल जीवन की जुगत दसी है। तो इस पावन बाणी की आरंभता दे विच श्लोक है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सारे जपजी साहिब जी दे विच इस श्लोक की व्याख्या है। जिवें सुखमनी साहिब जी दे अंदर पहला एक श्लोक है, उस तो बाद अष्टपदी है। उस श्लोक की ही अष्टपदी के अंदर विस्तार किया गया है, उहदा ही विस्तार करके सानू समझाया गया है। तो जपजी साहिब जी के आद विच ये श्लोक, चाहे इसनूं जपजी साहिब जी का मंगलाचरण कहो जां इसनूं जपजी साहिब जी की भूमिका कहो, यानी जपजी साहिब जी की पावन बाणी के अंदर दो श्लोक ने, एक श्लोक शुरू विच और एक श्लोक अंत के अंदर। श्लोक पवन गुरु, पानी पिता, बाकी 38 पौड़ियाँ जपजी साहिब जी दियां ने। तो गुरु पातशाह जी सानू समझा रहे ने, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। देखो जो असीं आप आम दुनिया वाल देखते हाँ तो 3 काल मन्ने ने, भूतकाल, वर्तमान काल और भविख काल। लेकिन इत्थे सच शब्द 4 वेरा आया है। जुगाद सच का मतलब जुग प्लस आद, जदों तो युग शुरू होया, समा, जुग का मतलब समा, जदों तो समा जानिया जान लगा, वो पिछला बीत गया समा। हैप्पी सच, हैप्पी का मतलब जो वर्तमान समा चल रहा है हुण भी सच है। होसी भी सच, ਇਹਦਾ मतलब आने वाले समय विच भी सच होएगा। तो हुण सवाल पैदा हुंदा है कि ये आद की है। आद का मतलब यह है कि जदों ये संसार होंद विच नहीं आया। साहिब श्री गुरु नानक पातशाह जी महाराज जी की विचार सिद्धां दे नाल हुई है। सिद्धां दे नाल विचार करदियां भी सिद्धां ने पुछया सी कि ये आद की है। सिद्ध गोष्ठ विच आप जदों पढ़ोगे तो आपनों पता लगेगा, आद को कवन विचार कथियले सुन कहाँ करवासो, कि आद की विचार की है। तो गुरु पातशाह जी कहते हैं, आद को विस्मात विचार कथियले।
ਆਦਿ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸਮਾਦਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਗਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਰਮ ਵਿਆਪਕ, ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮ ਸੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ, ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮ ਸੱਤਿਆ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਹੈ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਜੋ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮ ਸੱਤਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਟਲ, ਉਹ ਸदैवी ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੂੜ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ। ਸੱਚ ਕਾਲ, ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ, ਕਲ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ, ਸੱਚ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੂੜ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਊਤਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫੰਡਰ ਗਊ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗਊ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਭੁੱਖੀ ਔਰ ਪਿਆਸੀ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਦੇ ਜੋ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟਿਕਾਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਲੜਾਈ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਦਾ ਉਹ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵਾਪਰੇਗੀ ਕਿ ਜਲ ਬਿਨ ਸ਼ਾਖ ਉਮਲਾਵਤੀ ਉਪਜੈ ਨਾਹੀ ਦਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਸਲ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਰਝਾ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਗਿਆਨ, ਵੈਰਾਗ, ਨਿਮਾਨਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਖੇੜੇ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮੁਰਝਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵਾਪਰੇਗੀ, ਜਿਤ ਘਰ ਹਰ ਕੰਤ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟਈ ਭੱਠ ਨਗਰ ਸੇ ਗ੍ਰਾਮ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਿਰਦਾ, ਉਹ ਤਨ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਨ ਭੱਠ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸੜ ਬਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲੇਗੀ, ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲੇਗੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵਾਪਰੇਗੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਮ ਘੇਰ ਲੈਣਗੇ। ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ ਵਿਹੂਣੀਆਂ, ਮੀਤ ਸੱਜਣ ਸਭ ਜਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਮ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ ਆਦਿਕ।
ਤੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾ ਲਏਗਾ, ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਏਗਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਗੰਢ ਲਏਗਾ, ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਪਾ ਲਵੇਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਦਹੇਜ ਕਰਕੇ ਜਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਾਮੀ ਹੋਏ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਮੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾ ਲਵੇਂਗਾ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਗੈਰਾ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਜਨਤਾ ਸੁਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੇਗੀ ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਘਟੇਗਾ। ਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਤਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਮਝੇਗਾ। ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਸੈਂਥੈਟਿਕ ਦੁੱਧ ਔਰ ਸੈਂਥੈਟਿਕ ਖੋਇਆ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ, ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਧੋਏ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਚਿਆਰ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਰੱਬ ਸਚਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਚਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਸਚਿਆਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਗੇ ਅਸਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਮਨ, ਬਚਨ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਵੈਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸਾਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਚਿਆਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਚਿਆਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ, ਖੇੜਾ, ਆਨੰਦ ਔਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਚਿਆਰਤਾ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਕੂੜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਕੂੜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਂਬੀਰੀ ਕੇ ਪਾਤ ਪਰਦੋ ਬਿਨ ਪੇਖੇ ਦੁਰਾਇਓ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਦੀਵਾਰ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਰ ਤਾਂ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਝੂਠ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੇਰ ਤੀਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਲਾਕਾਵਾਦ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਦ ਪਦਵੀ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਢਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਨਜ਼ਰੀ ਪਵੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਖੋਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਕਿਸੇ ਖੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਪੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜ ਬਾਹਰ ਬਣ ਕੇ ਵਰਕਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਖੋਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਮ, ਲੋਭ ਆਦਿ, ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿ ਇਹਨਾਂ ਖੋਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਸੱਚ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ ਆਦਿ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟਣ ਔਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਔਰ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਸੋਚੀ। ਹੁਣ ਸੋਚੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਗਾਣਾ ਹੈ। ਸੋਚੈ, ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਦਾ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ੌਚ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ। ਸੋਚੈ, ਸੋਚੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਧੋਵਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਾਂ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂ, ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਨ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਨ ਧੋਤੈ, ਮਨ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਤਨ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਵੀਂ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਬੇ ਪੈਂਡੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਧੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਖੋਦ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੂਰ, ਫਿਰ ਲੇਪਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਰਤਨ ਧੋਤੇ ਨੇ, ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਸ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਾ ਅੱਗ ਲੈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਚਿਸਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਅੱਗ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਾਥੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸੁਆਹ ਪਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕੰਗਿਆਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਲੈਣੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੱਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਘਰੋਂ ਅੱਗ ਲੈ ਆਈਦੀ ਸੀ, ਕੋਲਾ ਲੈ ਆਉਣਾ ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਲੈਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਗਏ ਜਿੱਧਰ ਸੂਰਜ ਸੀ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਿਆ। ਸੂਰਜ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਚੌਂਕੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਅੱਗ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਸ਼ੂਦਰ ਬੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਚੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਲੋਹਾ ਲਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉੱਡ ਗਈ। ਇਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਚ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਚੋ ਕੱਢਿਆ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਅੱਗ ਆਪ ਲੈ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅੱਗ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਚ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਚੌਂਕੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਸ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਨਾ ਹੋ। ਇਹ ਨੀਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਾਸ਼ੀ ਮਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਬਾਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੌਂਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਨੀਵੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਚੌਂਕੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ? ਕੁਬੁੱਧ ਡੂਮਣੀ, ਕੁਦਇਆ ਕਸਾਇਣ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਘਟ ਚੂਹੜੀ, ਮੁੱਠੀ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ, ਕਾਰੀ ਕੱਢੀ ਕਿਆ ਥੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾਲ। ਕੁਬੁੱਧ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਗੰਗਾ ਆਦਿਕ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗੰਦਗੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਧੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਤਨ ਵੀ ਧੋਤੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਾਂਬੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ। ਬਾਹਰੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਲੋਕ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਰ ਕਾਟ, ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਚੈ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋਣ ਨਾਲ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਧੋ ਲਵਾਂ। ਆਓ ਥੋੜਾ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਕਿੰਨਾ ਤਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਬਸਤਰ ਨੇ, ਕੀਮਤੀ ਚਸ਼ਮੇ ਨੇ, ਕੀਮਤੀ ਪੈਨ ਨੇ, ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਔਰ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਸ਼ਕੇ ਪੁਸ਼ਕੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਰਾਜੇ ਸਿਂਹੀ, ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਨਹਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਕਾਓ, ਰਤ ਪਿੱਤ ਕੁੱਤੇ ਹੋ ਚੱਟ ਜਾਹੋ। ਜੇ ਐਸੇ ਜੋ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਐਸੇ ਜੋ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਪਰਫਿਊਮ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਪਰਫਿਊਮ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਮੌਤ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਸੂਟ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿਆਪਾ ਕਦੋਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜਨ ਧਜਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਕੋਟ, ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ, ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਪਰਫਿਊਮ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਫਿਊਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੁਗੰਧ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਈਰਖਾ ਦੀ ਦੁਰਗੰਧ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਗੰਧ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਦੁਰਗੰਧ, ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਜੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਹੈ, ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋਵੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਅਡਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਹਾਈ ਜਾਓ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਆਰਥਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੋ। ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਲਿੱਪ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅਚਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਚਾਰ ਬਣਦਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ। ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਮਟਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੰਦੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਤਾੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਟਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੰਦਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਗੰਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗਲੇ ਸੜੇ ਟਮਾਟਰ, ਗਲੇ ਆਲੂ ਸਭ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਵੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਣ, ਮੈਲ ਤੇ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਹੈ। ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਪਾ ਲਓ, ਸਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਸਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾ ਜਾਓ, ਸਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਖੋਏ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਦੁੱਧ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪਨੀਰ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦਵਾਈਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹਾਣ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਲਵਾ ਦੇਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 2 ਲੱਖ ਜਾਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਸ ਦਾਨ ਦੀ? ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੋ। ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।